आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी विपुल विजय। प्रधानमंत्री आसंता सोमवार ठारू फ्रांस और अमेरिका गस्तरे जिबे। आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य को साकार करने पर प्रतिरक्षा मंत्रणालय और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड मध्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित। अस्त्रविरति चुक्ति अनुଯାयी इस्राएल 3 पणबंदी एवं पालेस्टाइन 12 जन कैदी हेले मुक्त एवं भारत इंग्लैंड मध्य दिनिकिया क्रिकेट सीरीज द्वितीय मैच कटक बारवाटी स्टेडियम रे खेल आसंता काली। विस्तृत संवाद। प्राय 3 दशंधि पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली रे सरकार गठन करने को जाउछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार 70 आसन विशिष्ट दिल्ली विधानसभा 66टी आसनर फलाफल घोषणा होइछि। सेथिमध्यरु बीजेपी 45टी आसन रे विजयी होइथिबा बेले 3टी आसन रे आगुआ रहिछि। सेहिपरि आम आदमी पार्टी 21टी आसन रे विजय लाभ करथिबा बेले 1टी आसन रे आगुआ रहिथिबार सूचना मिलिछि। कांग्रेस एही निर्वाचन रे कोनोसी आसन रे जीति पारि नाही। बीजेपी प्रमुख विजेता मध्यरु नूआदिल्ली आसन रे प्रवेश साहिब सिंह, जुंगपुरारू तरबिंदर सिंह मारवा, करावाल नगररू कपिल मिश्र, राजौरी गार्डेनरू मजिंदर सिंह सिरसा, गांधीनगररू अरविंदर सिंह लवली, ग्रेटर कैलाश शिखा रॉय, मोतीनगररू हरीश खुराना, बिजवासनरू कैलाश गेहलट प्रमुख विजय लाभ करछंती। बीजेपी प्रार्थी कर्नेल सिंह साकुर बस्ती आसनरू विजय लाभ करथिबा बेले निजर बासोया कस्तूरपा नगररू जीतिछंती। सेहिपरि आम आदमी पार्टीर कालकाजी आसनरू अतिशी सोमदत्त सदर बजार आसनरू गोपाल राय, बाबरपुररू वीरेंद्र सिंह कड़ियान दिल्ली कैंटनमेंटरू कुलदीप कुमार कंडलीरू, जर्नेल सिंह तिलकनगररू इमरान हुसैन बल्लीमारनरू, सहीराम तुबलगाबादरू मुकेश कुमार अहलाबट, सुल्तानपुर मजरा विधानसभा आसनरू अनिल झा किरारीरू, चौधरी जुबेर अहमद शिलमपुररू एवं पुनर्दीप सिंह सावनी चांदनीचौक आसनरू विजय लाभ करछंती। किछि परिचित प्रार्थी जो माने पराजय हासिल करछंती सेमाने हेले आप्र वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, अवध ओझा एवं जितेंद्र सिंह सुंटी। सेहिपरि कांग्रेस संदीप दीक्षित एवं बीजेपी रमेश बुधुरी और राजकुमार आनंद मध्य निर्वाचन में पराजय वरण करिसेंती। सेहिपरि उत्तर प्रदेश में अनुष्ठित होइथिबा उपनिर्वाचन फलाफल मध्य आमर हस्तगत होइछि। बीजेपी प्रार्थी चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर विधानसभा आसन में समाजवादी पार्टीर अजित प्रसाद को 61,700 भोट्रे परास्त करिसेंती। तामिलनाडुर पूर्व इरोड विधानसभा उपनिर्वाचन गणति जारी रही। डीएमके प्रार्थी चंदिरा कुमार भिसी ଏହି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇମାତ୍ର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଜିତିଥିବାରୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଫ୍ୟୁ ରିଓ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ରିଓ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବିଜୟ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ରିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରିଓ କହିଛନ୍ତି। आम आदमी दलर वरिष्ठ नेत्री अतिशी तांकु विपुल जनादेश मिलिथिबारु कालकाजी निर्वाचन मंडलीर लोकमानंकु धन्यवाद जणाइछंती। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन में विजय लाभ करने पर नुआदिल्ली रे गणमाध्यम को सूचना दे से कहिछंती जे तांको दल लोकंक जनादेश को ग्रहण करिछि। निर्वाचन में प्रचार पई से दलीय कर्मी मानंकु धन्यवाद जणाइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता सोमवार ठारू फ्रांस एवं अमेरिका गस्तरे जिबे। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ୟାରିସ୍ଠାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ସହ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପଯୋଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମାର୍ସେଲି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିବା ମଜାର
ଗସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କବରସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଭବନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ହେବ ପ୍ରଥମ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବ୍ୟାପାରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଶ୍ରମ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ୟୁରୋ BLSର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବେକାରୀ ହାର 4%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2024 ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ ହାର ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଖଣି ଖନନ, ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ତୋଳନ ଶିଳ୍ପରେ ବେକାରୀ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 55 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ମୋଟ ଅଣକୃଷି ବେତନଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି 1,43,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ 28ଟି ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ EON 51 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଅପ୍ଟିକାଲ ଅଗ୍ନି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରାଯିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 642 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଉପକରଣ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ସହ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଦେଶରେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET UG ଆସନ୍ତା ମେ 4 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି NTA ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଏହା ଶେଷ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗତ ବର୍ଷ 2024ରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 24 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋଟ 1,08,000 ଆସନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 56,000 ସରକାରୀ ଓ 52,000 ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗାଜାରୁ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ 3 ଜଣ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବଦଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ 12 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କଏଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2023 ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଏହି ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଡେରାଡୁନ୍ଠାରେ ଚାଲିଥିବା 38ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସାୱନ ବରୱାଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିରଣ ମାତ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିନୋଦ ସିଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମହିଳା ବର୍ଗ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯାଦବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଭୟ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଚମ୍ପାୱତ ସ୍ଥିତ ମହାକାଳୀ ନଦୀରେ ରିଭର ରାଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଆୟୋଜକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 39ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି 30ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇଛି। କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 1:30 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତିନିଟିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିପୁଳ ବିଜୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲର 3 ପଣବନ୍ଦୀ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର 12 ଜଣ କଏଦୀ ହେଲେ ମୁକ୍ତ। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।